I'm going to take you on a journey through the wonderful world of Korean rock and roll. Shin Jung-hyun. In 1964, while the Beatles rocked the world, his first Korean rock album was released. 10 years later, the song The Beauty and Handesu, the Bob Dylan of Korea, shook up the nation. Shincheon Blues created uniquely Korean blues music. San Woo-lim rebelled during a bleak time in Korean history. Kim Soo-chul fused traditional Korean music with rock. Crying Nut and No Brain created their own unique neo-punk music. Pia launched nu metal, and Deadly Spy started modern rock in Korea. The Korean hard rock of the 70s inspired heavy metal bands in the 80s like Shinawi and Baekdusan. It was a golden age of Korean rock. In the 90s, pop metal bands like Buhal were born. Since the 60s, more than 500 bands have spread rock music in Korea, creating a cultural, musical phenomenon. So buckle your seatbelts and let's go. Hongdae is always full of energy. That's why I come here. The energy and vibrancy of the streets inspire my music. 아주 오늘 날씨가 좋네 아주. Beautiful weather. 홍대가 형성됨으로써 이제 인디 문화가 합법적이고 공식적인 어떤 그러한 시작점이 됐다고 볼 수가 있겠죠. 예, 이제 저런 라이브를 할 수 있는 공연장이 이제 홍대로부터 이제 사실상 여기서부터 이제 뭐 10한 몇 년 전부터 이제 시작이 됐었죠. 그래서 Today, it's easy to come across live music on the streets of Hongdae. But when I was young, there was no such thing as street music. So I went to England, where I could pursue my passion in music and became a rock guitarist. But now, I envy these younger musicians. Many people call me one of Korea's top 3 rock guitarists. It's a lofty title to live up to, but that doesn't mean I dislike it. Some young rockers have no idea about my musical past. They don't know how rock music fits into Korean history and how rock developed in times of turmoil in Korea. Today, I'd like to share the story of Korean rock, a story that often goes untold. Music exists everywhere and every country has its own music. Yet, sometimes, music can cross borders and time to become transnational and timeless. Rock and roll is exactly that kind of music. Rock music has a big following in Korea.
But not everyone knows how it ended up in this country. Although rock music evokes excitement, the story of Korean rock starts at a dark moment in modern Korean history. Poverty, uncertainty. These are some of the words that best describe those bleak times. But in the ashes of despair, music was the seed of hope. 일단 시대적 상황이 딱 몇 가지 장르밖에 없던 시절이었거든요. 거의 뭐 민요라든지 트로트, 뭐 마녀, 재밌는 노래 이런 것들밖에 없던 상황에서 한국에서 그 락이 나왔다는 건 정말 그 흔히 쉽게 말하면 개천에서 욕 나온 거랑 마찬가지고 갑자기 뭐 아프리카에서 뭐 지금에 말하는 레이디 가가라든지 마돈나가 등장한 것 같은 그런 좀 획기적인 상황이 아니었나 그런 생각을 하게 됩니다. Over in the US in 1956, Elvis Presley released his breakout album and rose to stardom as the king of rock and roll. Although Presley brought rock music into mainstream American culture, rock became a global phenomenon thanks to 4 young men from Britain. In 1964, the same year the Beatles arrived on American shores, Korea's very first rock and roll album was released. The man who made the album was guitarist Shin Jung-hyun. 예, 사실 이제 어린 시절부터 사실 굉장히 음악적인 두각을 나타냈지만 어떤 마땅한 기회가 없었거든요. 그러다 보니까 이제 뛰어난 기타 실력을 바탕으로 기타 강사를 하고 있었는데요. 마침 이제 그 학생으로 찾아왔던 미팔군의 무용수를 가르칠 때가 있었어요. 근데 워낙 선생님의 실력이 출중하니까 이제 팔군 무대 소개를 해주게 되죠. 이제 거기에 나가서도 중현 선생님은 당시에 뭐 최고의 연주급이라 하는 올맨 브라더스 밴드라든지 뭐 에릭 크랩턴이라든지 이런 아주 멋진 그리고 또 사이키델릭 뭐 이너가다답이다 이런 사실 그 외국 밴드들도 하기 힘든 그런 곡을 하면서 당시에 애칭으로 부르게 됩니다. 뭐 제키라든지 히키라든지 뭐 당시 일본 말도 많이 남아 있었기 때문에 작다라는 의미로 스콧이다 뭐 여러 가지 애칭을 갖고 다니면서 뭐 미팔군 클럽에서도 여기저기 불려다니게 되죠. 그래서 결정적으로 기타의 영웅이 그렇게 탄생하게 됩니다. 미팔군 무대에서는 최고의 몸값과 인기를 과시했다고 하죠. Recently, I listened to one of his earlier albums, Hikishin, on the internet for the first time. I was more than impressed when I heard him play the guitar. This is one of the old music cafes in Korea that has managed to maintain its atmosphere from the 1960s and 70s. It's also where I get to listen to the actual record of Hikishin. 오늘 이게 일본 친구들이랑 같이 왔는데 아, 일본 친구들이랑? 오, 그러시군요. 배웠어요. 예, 고맙습니다. Music critic Choi Gyu-sung owns a lot of rare records from the early days of Korean rock and roll, including the album of Shin Jung-hyun. 그럼 선생님이 공연에서 워낙 외국 사람들이 보기에 신재현 선생님이 좀 체구가 좀 왜소하시잖아요. 예. 자기 키만한 기타를 들고 와 이렇게 같이 연주하는 사람 가랭이를 막 지나다니면서 그런 쇼맨십까지 하면서 하니까 이 코 큰 서양 그 미군들이 다 기절하기 시작 다 기립박수를 쳤다. 그렇죠. 그래서 저 같은 경우는 이번에 이 프로그램을 진행을 하면서 이 앨범을 이제 검색을 하면서 처음 들어봤거든요. 네. 저는 깜짝 놀랐어요, 완전히. 아 이전에 못 들어봤어요. 저는 워낙 희귀 앨범. 비싸니까. 비쌌네. 50년 전으로 50년 전. 타임머신 타고 한번 가보시죠. 시세 없습니다. 돈 주고도 못 삽니다. 그러니까 이따 그러면은 300만 원이 넘겠죠. 리듬감.
한국 락의 어떤 그 뿌리 시작 출발을 1964년이 이제 원년으로 봐야 되는 거예요. 64년이요. 그렇죠. 제가 태어난 해네요. 그 락의 피를 받고 태어난 거야. 최초의 창작 락 앨범에 들어간 타이틀이기 때문에 지금 우리가 공식적으로 얘기할 때 한국 최초의 락 그 싱글은 빗속의 여인이라고 우리가 평가를 하는 거죠. 예, 보면 노래 들어오면 야, 나 이거 애지간해서 안 트는 건데 이건 초반이거든 지금. 잊지 못할 빗속의 여인 지금은 어디있나 잊지 못할 빗속의 여인 그 여인은 잊지 못하네 잊지 못할 빗속의 여인 그 여인은 잊지 못하네 노란 그 레인코트에 너무 눈동자 잊지 못하네 알게 미소지며 너무 우산을 받쳐주네 내일은 빗방울 바라보며 말없이 걸어내 잊지 못한 빗속의 여인 그 여인은 잊지 못하네 Oh yeah 다정하게 미소지며 검은 우산을 받쳐주네 내리는 빗방울 바라보며 말없이 걸어내 잊지 못한 빗속의 여인 잊지 못한 빗속의 여인 잊지 못하네 네, 지금은 뭐 제목이라든지 뭐 멜로디도 이제 많은 그 가수들이 리메이크하면서 알려진 빗속의 여인 같은 경우에는 분명히 이제 에드포의 곡이었고요. 사실 신중현 사단으로 넘어가게 되면서도 정말 노래를 잘하는 남성 가수들에 의해서 뭐 인기가 있었던 곡이죠. 뭐 박인수 씨라든지 장현 씨라든지 이렇게 사실 그 미국의 팝 뮤지션에 흡사한 그런 창법을 갖고 있는 분들에 의해서 히트가 된 정말 어찌 보면은 앞서 나갔던 락과 뭐 약간의 소울풀한 어떤 그런 느낌이 그 겸비가 된 아주 명곡이라 볼 수 있겠고요. 빗속의 여인을 처음 불러봤거든요. 느끼는 많이 들었는데 그러니까 왜 연주를 듣는 거랑 직접 부르는 거랑 그 곡에 대한 느낌이 오는 게 다르거든요. 제가 직접 이렇게 불러보니까 정말 그 거침없는 힘이랄까요? 예, 그런 게 느껴지는 것 같아요. 신중현 씨 특유의 그런 락적인 성향이 녹아든 것 같습니다. 그러니까 명곡은 멜로디는 그러니까 아무나 이렇게
이렇게 막 만들어낼 수 없는 부분이라고 생각합니다. 그런 면에서 신중현 선생님은 되게 굉장한 작곡가이시기도 하다고 생각해요. 네. 이 곡의 멜로디가 일단 굉장히 좋아요. 그러니까 어느 곳에 어느 장르의 어떤 편곡으로도 갈 수 있는, 락으로도 갈 수 있고 무슨 레게라든지 그런 쪽으로도 갈 수 있고, 라틴도 아까 제가 잠깐 해봤는데 그런 식으로도 갈 수 있고, 마치 산타나가 이 곡을 연주하면 마치 산타나가 부르는 곡인 것 같은. 기타리스트로서 신중현 씨는 어떤 분이십니까? 선생님이죠. 완전 큰, 그러니까 신적인 뭐 아버지 뭐 이런 수식어가 다 들어가도 정말 대단하신 분인데, 저희가 기타를 칠 때, 어렸을 때부터 기타를 쳤을 때 정말 신중현 선생님의 곡을 많이 듣고 연습하고 또 이런 기타리스트, 이런 뮤지션이 돼야겠다고 많이 생각을 했었어요. 신중현 씨 코드는 좀 어렵죠. 사실 딱 뭐라고 해야 되지? 진짜 신중현 씨 비디오 본 것처럼 해서 한번 힘내보자고. 최대한. 감정 같은 거 없나? 뭐 이렇게 다 하시잖아. It's a simple melody, but much harder to play than it sounds. There's a reason why Shin Jung-hyun's songs are so hard to play. It's because his songs are based on the tunes of gayagum, which is a traditional Korean instrument with 12 strings. The traditional influence explains why people consider his song The Beauty as classic Korean rock. Rock and roll was introduced to Korea because of the Korean War. After the fighting ended in 1953, the 8th U.S. Army stayed in Korea. And because American soldiers wanted music from back home, Korean musicians had to play rock and roll for them. 미89는 어찌 이제 넓은 관점으로 본다면 지금의 이제 라이브 클럽 역할을 했다, 고급 라이브 클럽 역할을 했다고 볼 수도 있겠고요. 미89 무대에서 검증되고 다져지고 외국 문물하고 친해졌던 가수들이 우리 60년대의 그 가요계에 큰 역할을 했고, 그런 분들을 또 바탕으로 해서 또 후배들이 만들어지고 다양한 장르들이 전파될 수 있었기 때문에 어찌 보면은 넓게 보면 라이브 클럽과 오디션 프로그램을 겸한 그런 상황이 아니었나, 이렇게 볼 수도 있겠죠. I met some of the musicians who performed for the 8th U.S. Army to get a better grasp of the music scene back then. 아이고 안녕하십니까. 아이고 안녕하십니까. 아이고 안녕하십니까. 예, 반갑습니다. 아이고 아이고 또 다 계시네요 또. 예. 아이고 안녕하십니까. 예. 아이고 안녕하십니까. 조커스라는 그룹의 리드 싱어로 있던 강선우입니다. 예, 좋습니다. 키보이스, 히5, 히6의 리드 기타 김홍탁입니다. 데블스, 퀘스천스 리더했던 김명길입니다. 예, 그렇죠. 그러니까 맞습니다. 우리 밴 라틴 항상 그게 세센 트리오가 하나 있긴 있었지. 예. 있었어요. 그럼 뭐 이제 그 산타나 같은 음악 하셨네요. 그것도 했지. 라틴이니까. 했지. 이 로스 판초스라는 라틴 음악. 그 사람들을 흉내내서 라틴 음악을 주로 했었어요. 그럼 이제 거기 활동 시기 언제 하셨나요? 뭐 8군 쇼에서부터 했으니까 한 64년도? 64년도. 공봉사중창을 내가 했으니까 그때부터 했어요. 공봉사중창. 네, 그때부터 했어요. 데블스는 대한민국 최초의 소울 그룹. 소울 그룹. 요새 와서 전 세계적으로
소울이 또 이렇게 인기를 얻고 있지 않습니까? 예, 예. 네, 아무튼 그때 저희들이 그 8군에서 그러니까 8군이 이제 저희들은 이제 기초에서 기초 많이 했는데 마이너리그 출신들이 동두천 잡혔다 그러면은 그냥 버스 타고 하는 게 아니라 미국 추록을 타고 가요. 미국 그 당시에는 추록을 타고서 온천 공연 같은 데 한번 가게 되면은 먼지가 얼마나 들어오는지 부대 도착하게 되면은 여기 수건 짜매고 가고 여기 이제 짜매 목도리 가면 눈만 하얗고 다 그냥 뽀얀 거야 그냥. 완전 털고 가서 화장실 가서 세수하고 그래야 이제 지 얼굴이 나올 정도로 그 당시에 먼지 나면서 추록 겨울에 그냥 추운데 그래도 추록 타고 그냥 뭐 어디든지 대한민국 있는 데는 다 갔으니까. 그 63년도에 시작된 그 키보이스라는 윤한기, 차동균, 차중락, 옥성빈, 김홍탁 이렇게 5사람이 음악 장르는 이제 아주 전형적인 비틀스 음악으로 시작했고 그 다음에 64년도에 첫 번 앨범을 냈는데 그게 사실은 우리나라 록 밴드가 노래할 음악이 없어가지고 트로트 곡인데 정든배는 떠난다는 곡이 우리 첫 번째 앨범이었고 근데 그거를 이제 사실 트로트 계열 음악이었는데 이거를 우리가 고심 끝에 좀 이제 락 스타일로 만든다고 우리 나름대로 그 이제 실험적으로 만든 거 그게 이제 우리나라 최초의 락 밴드 음악이었죠. 사실 인기는 키보이스가 훨씬 있었죠. 그리고 멤버들 자체가 일단 개개인들이 굉장히 그 솔리스트로서 탁월한 뮤지션들이었고 보컬리스트들이었기 때문에 근데 지금 이 모습은 거의 뭐 요즘에 빅뱅의 모습하고 같네요. 그렇죠. 요즘 아이들 남자 아이돌 음반을 이렇게 뚝섬 가서 윤한기 선생님 비키니 입고 있죠. 이런 어떤 파격적인 발상 그리고 이거를 음반 자켓으로 하겠다는 이 생각이 이게 벌써 굉장히 진보적이면서 파격적이죠. 계셨던 거죠. 그렇죠. 당대 어떤 우리 보수적인 유교 사회에서는 상상할 수 없는 세상 말세야. 이때도 말세였던 거죠. 해변으로 가요는 락곡이지 락곡. 그러니까 뭐 처음으로 락곡이 대중에서 히트에 그 전에 이 해변으로 가요 전에 여름 가요는 최고 배우의 파도였거든. 그게 완전히 이제 락으로 넘어가는 거지. 그게 60년대와 70년대 딱 구분되는 거야. 기타 리프는 사이키델릭이거든요. 그렇지. 그렇지. 별이 쏟아지는 해변으로 가요 해변으로 가요 젊음이 넘치는 해변으로 가요 해변으로 가요 솟아져요 연인들의 국내 그 초기 락계의 성과학자적인 그런 밴드들을 보면 공통적인 특징이 있죠. 지금의 어떤 락과는 달리 우리 전통의 좀 그 트로트 멜로디를 복합적으로 간직하고 있는 대중적인 곡들이 많이 히트하게 됐는데요. 당시에 그분들이 이렇게 밴드를 할 수 있었다는 건 당시 상황으로 봐서는 정말 획기적인 일이었는데 마땅히 누구한테 가르침도 받을 수 없었고 뭔가 어떤 이게 락이다 하는 그런 표현도 없었을 때 그 굉장히 한국적인 그런 락을 만들어냈다는 겁니다. 네, 우선 그 미 8군 쇼라는 무대가 좋은 뮤지션들을 많이 배출했습니다. 그리고 그런 그 국제적이라면 국제적이죠. 국제적이죠. 관객이 다 미국 사람들이었어요. 맞습니다. 거기서 그 연마한 그런 음악 능력들이 우리 사회에 최초의 그 락 음악이라든지 팝 음악 같은 것을 그 말하자면 우리나라의 토양이 된 거죠. 그러니까 뭐 지금도 여러분들이 아시는 찐경 선생님 비롯해서 뭐 윤한기 선생님이라든지 뭐 김홍탁 선생님이라든지 이렇게 지금의 뭐 대가로 뭐 반열에 올라오신 분들이 그 당시에는 여러 가지 본인들이 연구하고 한국 실정에 맞는 그런 곡들로 지금까지도 살아있는 히트곡들이 있었던 것은 한국 락 역사에서 굉장히 중요한 시기였고 한국 락만의
어떤 특징이 지금이라도 다시 평가를 받아야 하고 지금 그 K-팝이 세계적인 열풍이 불고 있는데 그런 그 K-팝의 역사가 이런 뿌리가 아니었나. 그리고 우리 스스로도 굉장히 그 자부심을 가지고 있고 또 우리나라 그 역사는 그렇게 그 하루아침에 이루어진 건 아니죠. 많은 그 힘든 시기도 있었지만 그런 꾸준한 그 락 밴드들의 특성, 락 밴드의 특성이란 뭐냐면 일반적으로 세계 그 동서고금막론하고 음악은 작곡가가 따로 있고 편곡자 따로 있고 연주자 따로 있고 노래하는 사람이 따로 있습니다. 맞습니다. 그런데 락 밴드들은 뭐든지 실험 정신이 강하죠. 같이 공동으로 작업을 하고 누가 초안을 만들어서 작곡을 하더라도 그것을 여러 팀이 멤버들이 다 같이 그래서 그런 실험 정신이 강하기 때문에 가장 음악에서 중요한 창의력 그리고 창조적인 음악을 많이 만들었기 때문에 그 대중음악 발전에 크게 이바지했다고 생각하죠. Rock music took off in Korea in the 1960s and became the foundation of Korean pop music. In a sense, K-pop as we know it today is a legacy of the earlier days of Korean rock and roll. 소녀시대 멤버 소녀시대 너무 많고 테티서, 태연, 티파니, 서연, 테티서, 태양, 지드래곤, 승리, 탑, 넷, 대성. 멤버 이름 다 아십니까? 예, 그 태양, 지드래곤, 승리, 탑, 대성. Today, young K-pop stars who are usually better dancers than singers dominate the local music scene, and critics point out that there is no musical diversity. Even so, there's no denying that contemporary K-pop is an extension of rock music from decades past. For example, in the 1960s, Korea had Pearl Sisters instead of Girls' Generation. The man behind the group, Shin Jung-hyun. 그래서 신중현 씨는 1970년도에 확실하게 신중현 사단을 구축하고 뭐 그때는 가만히로 돈을 쓸어 담았다는 정도로 문화생들이 밀려들었는데 그래서 신중현만 해요. 아마 한국 대중음악에 있어서 누구 사운드 이렇게 해서 음반이 나오는 음반을 다들 이렇게 추앙하고 이런 거는 처음이 아닐까 싶어요. 그렇죠. 요즘 이렇게 뭐 누구 프로듀서 이렇게 뭐 작품 이게 그런 그 식으로. 신중현 아예 사운드라고 해서 나오는 거예요. 신중현 사운드 아예. 그래서 그 당시에 신중현 사운드가 들어가면 다 음악성을 인정해주는 일종의 그 브랜드 파워라고 그렇게 볼 수 있고 이때 여기 바니걸스도 여기를 통해 이제 그 데뷔를 했고 무수한 가수들이 이 신중현 사운드라는 이름 아에 신중현 사단이라는 또 이름으로 그 나오기 시작하는 거죠. In the 1960s, as his influence grew, Shin found himself at odds with the administration of Park Chung-hee. 박정희 정권과 한국 락은 사실 굉장히 좀 안 좋은 얽혀있는 관계가 돼버렸는데 그것도 중심에는 신중현 씨의 능력이 그 일을 촉발시켰다고 봅니다. 사실 이제 당시 대중음악계에서 가장 촉망받고 능력 있는 작곡가였기 때문에 그 청와대에서 대통령 창가식의 노래를 하나 만들어 달라 했던 제의를 뭐 이런지하에 거절하게 되면서 일단은 이제 뭐 괘씸한 사람이 이제 돼버렸는데요. 이후에 그 여러 가지 뭐 그 신중현 씨가 음악을 공부하고 이제 친교를 넓히기 위해서 외국인들과 많은 교류가 있었고 그들이 답례품으로 아무 생각 없이 이제 갖고 있던 대마초를 이제 건네주고 해서 집에 이제 많이 이제 그 본인이 하시지 않고 이렇게 모아뒀던 게 뭐 신중현 선생님 집에 가면 대마초를 나눠준다 뭐 이런 얘기가 돌면서 대마초 수계, 대마초 왕초 이러면서 이제 대마초 단속이 시작이 되면서 마치 그 가장 주동자인 것처럼 이때 이제 그때 그 괘씸죄를 적용해서 이제 단속을 받게 되죠. 그래서
곡이 사실 대중적으로 굉장히 중독성이 있는 국내 그 오음계, 궁상각지우이 좀 약간 국악 스케일의 영향을 받아서 만든 곡인데 이 노래가 굉장히 쉬운 멜로디와 반복적인 어떤 그런 구절들이 있거든요. 그러다 보니까 대부분 젊은 층에 의해서 뭐 흔히 요즘 말하는 노가사, 그러니까 그 노래 가사 그 바꿔 부르기 노가바라는 그게 이제 개념이 적용이 됩니다. 그래서 뭐 데모를 하면서도 쉽게 바꿀 수 있었고 거기에 이제 정부에서 이 곡을 금지곡 하면서 또 하나의 구실을 내세운 게 이게 사실 굉장히 젊은이들이 모이면은 다 이제 그렇게 되게 마련입니다만 사실 약간의 좀 선정적이고 음란한 가사들로 이제 바꿔 부르게 돼요. 뭐 한 번 하고 두 번 하고 뭐 이런 식으로 그러다 보니까 그런 구실까지 내세워서 퇴폐적이다. Shin's most famous song, The Beauty, nearly faded into oblivion when the government blacklisted it. But thanks to rebellious younger musicians, it was able to survive. 자꾸만 보고 싶네 그 누구도 한 번 보면 자꾸만 보고 있네 그 누구의 애인인가 저마다 궁금하네 너를 사랑하네 모두 사랑하네
좋습니다. 이렇게. 그러니까 이렇게 지금 세대의 젊은이들이 그 또 이제 신중현 선생님의 그 원곡을 이렇게 요즘 시대에 맞도록 이렇게 소리를 내는 광경이 아주 아름답습니다. 58년도 때 이제 그때 하신 연주를 들어봤는데 오늘 아주 깜짝 놀랐어요. 그러니까는 왜냐면 이제 그 전까지는 그 이제 미인 이전의 그 소리들을 들을 기회가 없었잖아. 앨범들도 이렇게 뭔가 구하기도 힘들고 잘 그런 노래들이 이제 엘비스 프레슬리와 같은 동시대를 사셨던 분이더라고. 그러니까는 우리는 좀 상상하기 힘든 그게 있잖아요. 그러니까 벌써 그때 연주곡을 들어봤을 때는 거의 뭐 미국의 50년대 그 락앤롤 기타리스트랑 비교해도 이거 뭐 전혀 어떤 동시대에 그냥 어떻게 말하면 좀 같이 갔다 그럴까? 50년대. 그러니까 쉽게 말하면은 신중현 선생님이 엘비스 프레슬리와 그때 합주를 하더라도 전혀 문제가 없을 정도의 어떤 세계적인 기타 연주를 하셨더라고 보니까는. 그럴 때 우리가 이제 그거를 이제 조금씩 이제 그 따라가야 되겠더라고 보니까는. Whenever I play the guitar in front of younger musicians, I get excited because they're a special audience to me. In moments like these, I communicate through my guitar. To me, rock music is a form of communication to express my freedom, my sympathies, and my voice. Playing a song from 1974 with younger musicians who are just embarking on their musical journey is a special treat. Nearly 40 years ago, rock and roll was subject to government censorship, and this song was no exception. The government banned musicians from playing and singing The Beauty, but youthful resistance kept the song alive. The Beauty remains popular today, and it serves as a reminder of the history of Korean rock and roll. 미인이라는 곡은 뭐 한국 락 역사에 있어서 정말 한 획을 그은 곡이기 때문에 저희 말고도 정말 많은 각 분야의 장르에서 미인이라는 곡을 리메이크했었고, 저희도 이제 미인이라는 곡을 리메이크하고 싶었지만은 너무 대단한 곡이기 때문에 할 수 있을까라고 생각을 했었어요. 근데 뭐 이렇게 또 이런 좋은 기회를 통해서 하게 됐고, 이제 미인을 리메이크한 가수들 반열에 저희 또 올라갔고, 뭐 굉장히 저희는 좋았습니다. 하여튼간 신중현 선생님의 곡을 연주하는 것만으로도 영광이고. I've lived as a rock guitarist in Korea for the past 30 years. Whenever I hear rock music from the past, I ask myself this question: what keeps rock alive despite the commercialization of music?
what lies at the heart of rock and roll. 네, 락이라는 건 사실 굉장히 이제 우문현답들이 많은데요. 이제 제가 강조하는 것은 락은 사실 그 영어로 말하면 스프릿과 애티튜드, 그러니까 정신과 태도의 음악이다. 그러니까 비슷하게 락을 모사할 수는 있어도 두 가지 사항이 없으면 락이 아니라는 거죠. 뭐 통기타 하나를 들고도 음악을 할 수 있어도 그 두 가지 정신만 있다면 락이 될 수 있고, 아무리 시끄럽고 광폭한 음악을 해도 두 가지를 상실하면 락이 아닐 수 있다는 겁니다. 그래서 사실 예전에 우리 이제 성각자 밴드들이 가장 중요한 거는 그분들 자체가 락이었다는 거죠. 그런 태도와 정신을 갖고 개척하면서 하셨기 때문에 저는 사실 가장 가치를 두는 거는 우리의 그 초기의 락 밴드들은 그분 자체가 락이었다는 거, 이거 굉장히 중요한 요소일 것 같습니다. I come to these streets to answer those questions. Perhaps it's the youthful energy and restlessness portrayed in rock music that keeps it alive. Young rockers are writing their own story as musicians, just as their predecessors did several decades ago. 나무가지 사이에 바람 불어가며 어디선가 들리는 그대의 목소리, 저산 봉우리 위에 움직이고 있는 하얀 구름 속에 그대의 모습이 있네. 바람같이 날아 아무도 모르게 그를 지켜보며 날아가고파. 싱어송라이터 협회라는 그 협회를 통해서 신중현 선생님이랑 이제 연결이 됐고요. 그래서 메일로 이제 그 어떻게 발함을 할 건지 먼저 보내드렸고, 그래서 데모를 만들어 보내달라 하셔서 열심히 데모를 만들어서 보냈는데 아주 단호하게 첫 번째 시도는 실패를 했습니다. 그래서 아, 이게 만만치가 않구나. 역시 명곡이라는 거를 저희가 편곡한다는 게. 그렇지만 애들이 이제 그 더 눈에 불을 켜고 더 열심히 작업을 해서 근데 두 번째 보내드렸을 때 신현 선생님이 아, 이건 괜찮다, 오케이, 잘해봐라. 그래서 더 열심히 또 작업을 해갖고 이제 앨범으로까지 나오게 됐죠. 나무가지 사이에 바람 불어가면 어디선가 들리는 원래 그 바람이라는 곡이 원래 이제 신현현 선생님이 쓰신 곡 중에서 김정미 씨라는 제가 정말 좋아하는 그 여성 보컬리스트인데 사이키델릭을 표방하셨어요. 김정미 씨를 통해서. 이제 저도 사이키델릭이라는 그런 음악 장르도 좋아했고, 사이키델릭적인 요소를 살려서 조금 더 강하게 대세에 맞는 포스트락을 좀 가미를 해서 이제 섞어봤죠. 근데 이게 생각보다 되게 어려운 과정이었어요. 그래서 근데 다행히 이게 좀 잘 섞여진 것 같아서 이준혁 선생님들 마음에 알고 싶구나. 잊지 않는
바람같이 날아 아무도 모르게 그를 지켜보며 날아가고파. 나뭇가지 사이에 바람 불어가면 어디선가 들리는 그대 목소리. 저 위에 움직이고 있는 하얀 구름 속에 그대 모습이 있네. 바람같이 날아 아무도 모르게 그를 지켜보며 날아가고파. 바람같이 날아. Korean rock hails back to the early 1960s when the Beatles started a global phenomenon. Rock music was an outlet for Koreans when they were under authoritarian rule in the 1970s and 80s. Their desire for freedom and their resistance were expressed in rock and roll. And it's that spirit that sets Korean rock music apart from other types of rock. Thanks to that spirit and soulfulness, old rock songs are still very much a part of contemporary Korean culture.